ji, Sat Sri Akal, and welcome to another episode of Color Me Desi with your host, your dost, your girl, Mona Kaur Patrola-Rai. Pehla ta mere vallo tonu sareyan nu happy Women's Day. We're celebrating Women's Day all month long. Aaj ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ we have two guests joining us from the borders of Delhi. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. The farmers' protests in India are becoming a very positive movement and a great step forward when it comes to women. The resilience, the strength, the fortitude of women is being seen at these borders. They are leading rallies, they're leading protests, they're putting on stages, and they're using their voice against oppression, sexism, and casteism. All right, so today we're meeting two phenomenal ladies who have been on the borders in Delhi for the last 3 months. They are not just youth activists, they're women who are both very educated but have now been devoting their time on the front line so people like you and I out here in the diaspora can get the truest narrative of what is happening at the Kisaan Andolan. So let's welcome Navkiran Nath from Trolley Times as well as Ravneet Kaur. Welcome, ladies. Thank you so much. Sat Sri Akal, how are you? Good. Thank you. Mainu pata hote hun kafi late hai, but you're still joining us and we really appreciate you. So, ladies, tell me, Ravneet, tusi is waqt apni law studies kar rahe hain. Navkiran, you are a dentist, turned now, obviously, activist, editor of Trolley Times. So, Ravneet, why? What was your why? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ and why was this important for you? Actually ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ important ਬਣ ਜਾਏਗਾ because initially when I was reading these laws in theory and I found them perfectly fine and I was like there is nothing wrong with that. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਐਂਡ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਰੀਡ them and we started discussing it in a family and everyone was like yeah they seem fine but when we saw the other side and when we heard agricultural experts and when we heard the farmers ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥਿਓਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ. So we packed our bags ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ time ਮਿਲਿਆ. Initially we were doing like 2000 tweets per day. Like ਸਾਰਾ ਦਿਨ tweet ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ just to support it but we thought that was not enough. So we packed our bags, we came to border just for 3 days initially. But those 3 days became 3 months. Yeah, so I have my 4 reasons with me as a citizen of India because these acts affect every citizen. Second, as a law student because theory ਤੇ practical ਚ machinery ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ you should know being a law student. Third, as a women ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤਰਫ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਵਿਮਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਦ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ. That's great. And Ravneet, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ so thank you so much. And Navkiran, Trolley Times. So ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਈ and you were getting internet blackouts and the information wasn't getting out, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ and Trolley Times was started. So Navkiran, tell me ਕਿ you're a dental student now, you're one of the editors of Trolley Times. Why was it important for you to take part in the protests? So like Ravneet said, I have also my own reasons to be a part of this movement. One, I am a student youth activist from last almost 13-14 years now. Wow. And I'm quite active, like even on other issues. I was also in the protests when this whole anti-CA and NPR movement was happening. And being an activist, being a student, I was like quite aware what these farm laws,
how these farm laws gonna affect the farmers and also the other citizens of this country. So I thought like ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ। And also like both of my families, paternal, maternal, they are from agriculture sector. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ I'm directly related to these farm laws and also ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਫਾਰਮਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਕਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜੈਂਡਰ ਵੀ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and initially ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ at the same day there was a national call for general strike, the trade union strike. So I joined that strike in Delhi and on 27th the visuals we received across the country of this farms march I'm like oh ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ then we realize ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਆਮ ਐਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈ ਗੈਸ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦ ਮਾਰਚਿੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਪੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਲੌਕਸ ਰੱਖਤੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ how oppressive this government is and how necessary it is to like oppose this government to raise your voice and to be there ਹਾਂਜੀ and you know so ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕਿ you know it's a democratic right to protest, right? A democratic right to har ek citizens in that, but they were being stopped by tear gas, barricades, lathi charge, all of this. So I can't imagine you being there, in Delhi, in India, okay, how you felt, because I can only tell you how we felt sitting thousands and thousands of miles away. So thank you both of you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ we honestly we thank you so much. Now moving on to today's show, so ਅੱਜ ਆਪਾਂ Women's Day ਵੀ celebrate ਕਰ ਰਹੇ ਆ and as we keep seeing in the media, as we keep seeing all these pictures of grandmothers, dadis, nannies on the front lines, women have really become the backbone. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦਾ almost foundation ਬਣ ਗਿਆ. So Ravneet, explain that to me. What role are women playing in this protest, ਹਨਾ? And ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ future impact ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਹੀਅਰ ਔਨ ਦਿਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਏਅਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਹਫਤਾ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਬਲੌਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੀਮੇਲ ਬਲੌਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਮਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੋਰ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਓਪਨਲੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਦੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ sorry not to interrupt, so ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ amenities ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ amenities ਆ you know because women are always treated like second class citizens ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ women's ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ as many as the men, right? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ amenities ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। but aside from amenities, ਜਿਹੜੀਆਂ amenities ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ in terms of ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। I want to talk a little bit about that. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਮਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਡਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਜਿਸਟਰ। ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 24 ਆਵਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ IT ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫੇਅਰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰ ਸਫੇਅਰ 'ਚ ਫੀਮੇਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। So females are just to speak in English for a little bit now, so females are playing just as an integral role as the men that are at the borders, correct? Yes, they are in IT cell, legal team, volunteers, management, Everything. speakers, everything. So you know Navkar and Ravneet, people that have been at the borders है ना, like you all, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ borders ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ it feels like it's a different India. ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ casteism ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ sexism ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ discrimination ਆ. So Navkar, you want to speak on that a little bit? Okay, so one Babaji, he was serving me food. He came to me when like I was washing my hands and he said ki ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। I was like sorry। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ like I was clueless ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ sarcastically ਕਿਹਾ or like he was serious genuinely, but yeah but this acknowledgement that what Kranti means to one particular gender was really interesting. So, and it's nice to see those gender ਕਿ gender roles ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ diminish ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ what the women traditionally do, you know, the men are doing, and like you said this is a really great example for the country है ना। and ਉੱਥੇ
Navkiran ਤੇ Ravneet, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, we see lots of grandmothers, right? ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. And think, for me or you, we leave Punjab to come to Delhi, it's okay, we can assimilate, है ना? But what about the dadis, the nannies, the grandmothers, 80, 90 years old? Ravneet, tell me, कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ spirit ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? What kind of spirit are they in? ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਸ ਆ, ਆਪਣੇ families ਨੂੰ miss ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ? Like, how do they feel? Have you talked to them? Tell me about them. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਸ ਨੇ. ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ 100 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5000 ਆ. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮਹਿਲਾ ਬਲਾਕ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ. they were the one who played very crucial role being the CCTV cameras. Like they were keeping an eye over everything, like what is happening inside, what is happening outside. ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਖਿਆ ਉੱਤੇ. ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਖਿਆ. ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰੀ ਐਟ ਆਲ. ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ. ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ. ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੀ. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਐ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ them. Hats off. We see the truest, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, women, the resilience and the strength of these women, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਆ, because we see pictures, we see videos, and I'm just, my heart hurts when you see your grandmother sleeping on the streets, okay, to be honest, right? But then I'm so full of pride, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਾਡੇ future generations ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, and it's just so inspiring. And let's talk about Women's Day, March 8th. ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ borders ਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ program ਲੱਗੇ. Many more women came from Punjab. So Navkiran, how was March 8th at Tikri border? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? And then Ravneet will talk about ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, what you took part in. But how was March 8th, and why was March 8th so important? I mean, like, you're right, बहुत सारियां औरतां ने from Punjab and Haryana, they participated in March 8 event at Tikri border and both Singhu and Tikri. So ਉਹ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ they reclaim the working women's day, ਹੈ ਨਾ, because what capitalism did, they diminished the March 8 like event. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਕਟਾ ਦਿਓ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, they limited like 8th March ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ. But we know the history of 8th March, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਵੀ. ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਸੇਮ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਵਨ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਨੋਟਿਸਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵਾਜ਼ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ. ਨੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਈ ਗੈਸ ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਊਮਨ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਰਜੀਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਟ ਵੈਰੀ ਮੈਨੀ ਵੂਮੈਨ ਜੋ ਮਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ. ਬਟ that's their human side. And same ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਫਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੋਂਟ ਗੋ ਬੈਕ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਈ ਗੈਸ ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। And that's very beautiful, Navkiran. Just the way you said it too is, and their resilience is what amazes me, right? I don't know what some of them have seen. Have they seen 47? Have they seen 84? Which they probably did, right? Now in their old age, you would think that they're done, they're going to be beaten down, that's it, you know, enough bahut khoon dekh liya, bahut aasu bale, but yet they're still there. They're there and they're still fighting. And that is what is making this movement. That's why everyone is saying it's the women. It's the women that are the backbone, you know. And speaking of that, you know, let's ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ women in farming ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. I was reading a statistic ਕਿ you know, women in farming represent 80% ਜਿਹੜਾ farming ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। And ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ economically ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, then women are underpaid, they're overlooked, right? So Ravneet, let's talk about that a little bit. Just ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 8 ਦੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ solution, like what are the women, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੀ concern ਹੈਗਾ ਆ, what is their biggest concern with women in agriculture and how women are overlooked and underrepresented? ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਰਚ 8 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਯੂਜੂਅਲੀ 11 ਲੋਕੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ 18 ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ 4 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਟੇਜ 5 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਮਨ ਸੀਗੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਕਤਾ ਕਵਿਤਰੀ ਵਿਮਨ ਵੀ ਹਨ, ਪੋਇਟ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਇਮ ਬੋਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਮਨ ਨੇ ਆਪ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਆਹੋ ਹੀ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਫੀਮੇਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਰੋਲਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਟ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਓਪਨਲੀ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘੁੰਗਟੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ there were poems about it also ਕਿ ਘੁੰਗਟਾ ਉਠਾਓ ਰੇ ਸਖੀ,
ਤੇ I ਉਹ love that. men ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ they openly cheered about it. Men were like clapping. So men came to me after like 5 and they told me that usually we sit at stage for like 1 or 2, but today we were sitting at stage till 5. It was so wonderful. And you know, Reed, that's beautiful. Like you're saying that the women stood up for their rights. They said this is what is wrong in farming, not just with the bills, but how women in agriculture are treated, underrepresented, misrepresented, underpaid, sometimes not paid at all, when women in fact carry so much of the heavy burden in farming. So I'm so glad to know that औरतां ने अपनी आवाज़ उठाई कि जे ये कानून हो गए लागू हो गए ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ as women ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਆ if we were not getting paid before, we were underrepresented before, it's gonna get worse ਹਨਾ and I'm so glad that that's what happened and ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਭਰੇ ਹੋ ਸੀਗੇ but speaking of this Navkiran, March 8th ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ rape culture ਆ now we're already seeing this, okay, we're already seeing this even with the protests because ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ protests ਆ these protests are more than just about the bills. They are actually showing to the world the oppressiveness of India, the classism, the sexism, the racism and India rape culture has been at the forefront of a lot of conversation. And, just recently, Jadiya 6 saal bachchi da rape hoya. Everything Nodeep experienced, what she's saying, there's women in jail that have been raped, get raped daily. So, women's protest de vich Navkiran, is te baare bhi gal hoi? And if so, what was the premise of that conversation? And how are we going to move this conversation along? Take the shame out of it, come up with a resolution. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ even this Chandigarh rape case of 6-year-old girl and also I'm like overall ਕਹਿ ਲਓ agrarian sector ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ gender inequality ਆ because as you said nearly 80% agrarian workforce is women although the like official data is official data says that 50% of the agrarian workforce are women and only 2% women are landholders or the landowners. So I'm like ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ reason ਨੇ I'm like ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ that's why like women are the landowners. So there are other reasons but women know that there is an inequality ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਮਨ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰਸ ਐਟ ਟਿਕਰੀ ਇੰਨੇ ਘੁੰਡ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਪੀਚ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹਾਊ they are targeting patriarchy even through that veil that's like really beautiful ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ patriarchy ਨੂੰ ਉਹ 8 ਮਾਰਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ another like ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ it could be a whole sorry it could I understand like rape culture in India that could be a whole different episode ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ but has sorry what you're saying I just want to note that point one thing that you said is women were talking through their veils right that is so beautiful that they were being so powerful challenging patriarchy challenging sexism through their veils. I mean that is something right but I do want to Navkiran say is that you said ki andolan de vich not just was patriarchy challenged the farm laws were challenged women were really speaking up and saying we're here because we want to be here right but speaking of the India sexism rape culture right
in summary, what was the premise of what women wanted to see happen with that? Did women talk about that openly? Did they feel comfortable talking about it on these stages? Like ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ because the one thing they are talking about that about these incidents openly, and second thing is how like that's related to this particular movement, because ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ movement ਨੂੰ ਕਿਸੇ isolation 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, like this movement has broader political context, Yeah. even otherwise ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੌਦੀਪ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ common thread ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ yes these incidents are happening, okay, but what the state is doing, look, state is not with the like victim, but they are supporting the culprits है ना। ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ state is the one ਜਿਹੜਾ oppressor ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਯੂਥ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੈਂਡਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੇਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੈਂਡਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ 2014 'ਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੁਆ ਨਾਰੀ ਪੇ ਵਾਰ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਦ ਵੇ number of rapes has increased in the last 6-7 years, the way these statements came from the parliamentarians, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। So March 8th, the women were challenging the very hypocrisy that is the Indian state, where, you know, there were promises of change and promises of educate your daughters, you know, banishing sexism, but it's all still very much alive and well because it's being pushed through. It's a mandate almost of that a government that's in power is not willing to change. And it's very, I mean, makes me very proud and happy to know that the women, you know, at these morche, at these protests, were raising their voice against this and not afraid to do it. And I think knowing very well what could happen to them. We've already seen jab tusi utte awaaz chakde hain, people like Nodi, people like Shiv Kumar, all these other, Ranjit Singh, all these other people, you know, je awaaz chakde hain, even at the protests where it is your democratic right to be there, to peaceful protests, you're still getting punished. That these women were not afraid to use their voice. So Ravneet, Navkaran, we just have a few minutes left, but I want to ask each of you, Ravneet, what do you want to say to the women in the diaspora, to the women that are in India there right now? What is your message to them? What have you learned from these protests, from the grandmothers, the mothers, the sisters, the activists like you? What is your message? See, my message is that if you can come to protest site, you definitely should. You should definitely stay here, because we are staying not only for farmer protests, it is a revolution, and we can change women's role in future through this.
ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਿਮਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਆ ਦਿਖਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲਸ ਉੱਥੇ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਘੁੰਮਣੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੁਰਨਾ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਲਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਇਲਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥਿੰਗਸ ਸੌਰਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। That's So it. मतलब that's a ਤੁਸੀਂ great ਆਓ। message. Great message, Ravneet. If you have a message is be seen. Be seen, and I say if we're here, we can't come to you, then be heard. Because this is setting the tone for, countering these issues we want to counter, such as sexism, right? Such as sexual violence. And this is how that change is going to happen. And Karen, we have like 1 minute, and if you can tell us from your experience, you're editor of Trolley Times, which is putting out such amazing information for all of us. And just from your experience of being at the borders, being an activist, what is your message that you want to send to all the women that are at the borders and listening to you today? I guess ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ already border ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ. I don't want to send them any message to them. True, but that's true. I know people, I know the people who are living in the diaspora, it's not possible for them to come physically and be there on the morchas. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ possible ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, and although we are also quite vocal on the social media and that's also making a huge difference and that's fine है ना। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ important ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ it's not just only about India or about Modi. We are facing these neoliberal policies and the right-wing oppression across the globe at the moment. So either it's the US, Canada, कोई भी देश आप ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, we have those neoliberal policies, we have right-wing upsurge in the past. ਤੇ I guess ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ counter ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ these capitalists are giving us slogans of globalization, that the world is one big village, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ global ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ I guess ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ it's high time to make those global solidarities against these forces. ਤਾਂ I guess ਸਾਡੀ moral responsibility ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਹਿ ਲਓ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਅਪਸਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ Black Lives Matters ਹੋਵੇ, ਉਹ farmers movement ਹੋਵੇ, ਉਹ gender justice movement ਹੋਵੇ। Thank you so much for having Thanks to us. you. Happy Women's Day to you. Thank you, ladies. ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। Remember to tune in every week when we drop a new episode of Color Me Desi. If you have any comments or suggestions, you can follow us at Mona Patrola on Instagram. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ messages ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। And until next week, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।